ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ ہماری والدہ تو صحت مند تھی اور ان کو اس طرح کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، حالانکہ اس ٹائم وہ 50 کے قریب تھی، مگر ان کا پہلے اس طرح کا کوئی بھی صحت کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ جو اچانک ان کی ٹی بی ہو گئی، اس نے ہمیں بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ اور ہم لوگوں نے ٹی بی والوں سے رابطہ کیا اور والدہ کو وہاں لے جا کر ان کو میڈیسن وغیرہ دلوائے۔ اور جب ہم لوگ گھر پہنچے تو گھر میں ہمارے لیے ایک اور قیامت کا منظر تھا، کیونکہ میرا جو چھوٹا بھائی تھا اس پر بھی بلے نے حملہ کیا تھا، اور اس بار اس کے ساتھ بلی بھی تھی۔ ان دونوں نے اسے گھیر کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ بچ گیا اور اسے کوئی چوٹ نہیں پہنچی۔ اس دن ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس گھر میں مزید نہیں رہیں گے۔ پھر ہم لوگ اس گھر سے شفٹ ہو گئے۔ ہم لوگوں نے دوسرا گھر ڈھونڈا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ دسمبر میں میری شادی ہو گئی، مگر یہ سلسلہ یہیں پر نہیں رکا۔ تو جیسے ہی میری شادی ہوئی، اس کے بعد میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے، ایک سلسلہ ہی بن گیا۔ شادی کے بعد اکثر دلہنیں کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے جاتی۔ میری وائف اپنے میکے گئی ہوئی تھی، تو ایک رات مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاؤں کے پاس کچھ موجود ہے، کیونکہ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا۔ میری عادت ہے کہ میں کمبل کے اندر چھپ کر سوتا ہوں، لیکن جب مجھے ایسا محسوس ہوا میرے پاؤں کے پاس کوئی موجود ہے، تو میں نے کمبل کے اندر سے باہر جھانکا، تو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ ایک عورت لمبے بالوں میں اور سفید لباس میں میرے پاؤں کے پاس بیٹھی۔ تو جیسے ہی میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ مجھے بہت زیادہ بخار ہو گیا، تقریباً 104-105 پہ پہنچ گیا۔ میرے گھر والوں نے اتنی سخت سردی میں بھی مجھے کرسی پر بٹھا کر ٹھنڈے پانی سے نہلا دیا کہ میرا بخار ٹوٹ جائے۔ میں 2-3 دن مسلسل بخار کی حالت میں رہا، اور جب میں نیند میں ہوتا تھا تو میں بڑبڑاتا رہتا تھا کہ یہ مجھے تنگ کر رہی ہے، اسے کہو کہ چلی جائے۔ میری اس کنڈیشن کا سن کر میری وائف بھی گھر واپس آ چکی، تو ان کے والد صاحب کے کوئی جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا، یہ آپ اپنے گلے میں پہن لیں اور یہ چیز آپ سے دور رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ تعویذ واش روم میں بھی نہیں اتار۔ پہلے کچھ عرصے تک تو میں اس بات پر عمل کرتا رہا، لیکن ایک دن مجھ سے بھول ہو گئی۔ میں نہاتے ہوئے وہ تعویذ اندر باتھ روم میں شیلف پر رکھ دیا، اور جب میں نہا کر باہر نکل کر آیا تو مجھے بہت ہی بخار ہو گیا، میں بے ہوش ہو گیا۔ اور اس بے ہوشی میں نے دیکھا ایک عورت ہے جس کے بہت لمبے دانت ہیں، سرخ آنکھیں ہیں، اور اس کی دانتوں سے خون ٹپک رہا ہے، اور اس کی آنکھیں کسی انگارے کی طرح لال ہو رہی ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں چاقو، اور وہ میری طرف بڑھ رہی ہے۔ اس نے بہت ہی اونچے الفاظ میں مجھ سے بولا، میں نے تمہیں منع کیا تھا اور تمہاری ماں کو بھی منع کیا تھا کہ تم اس عمل سے رک جاؤ، شادی مت کرو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب تم اس چیز کا نقصان بھگتو گے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ مگر اس خواب کو دیکھنے کے فوراً بعد ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں چیخنے لگا، میرے گھر والے اور میری بیگم میرے پاس اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ تو ہمارے پیر صاحب ہیں جو گھر سے کچھ فاصلے پر رہتے ہیں، میرے والد مجھے ان کے پاس لے کر چلے گئے تاکہ میرا پراپر علاج کروایا جا سکے اس چیز سے نجات کے لیے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چیز میرے اوپر حاضر ہے۔ بیسیکلی جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو وہ چیز غصے میں آ گئی اور مجھ پر حاضر ہو گئی۔ اس نے ہمارے پیر صاحب سے کہا، میں تمہارے بس کی چیز نہیں ہوں، اگر تم نے مجھ پر کوئی عمل کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس ٹائم میری آواز بہت ہی عجیب ہو گئی تھی۔ میرے گھر والوں نے یہ بات مجھے بتائی تھی کہ ہم نے تمہیں پکڑا، اور پیر صاحب میرے قریب آ کر عمل کرنے لگے۔ 2 بندوں نے میرے ہاتھ اور 2 نے میرے پاؤں پکڑے ہوئے تھے۔ تو جب پیر صاحب نے اپنا عمل شروع کیا،
मैं झटके देकर अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की। मेरे अंदर जो चीज थी वो बहुत ताकतवर थी, तो झटके लगने की वजह से मेरा एक पांव आजाद हो गया और फिर वो किक मैंने पीर साहब को मारी, जिसकी वजह से वो पीर साहब काफी फासले पर जाकर गिरे, रूठे और उन्होंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, लिहाजा मैं आपको ये वजीफा लिख कर दे रहा हूँ और ये तावीज़ है, आप इसको पहनाएं, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, ये चीज़ सारी ज़िंदगी इसके साथ रहेगी। भी वो दिन और आज का दिन मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा मसाइल रहते हैं, और अगर तावीज़ गलती से उतार दूं तो मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। और ये कहानी लेट होने की वजह भी यही है कि जब मैंने आपको पहली बार मैसेज किया था तो मुझे तब से ही बुखार रहने लगा था। आपसे और आपकी यूट्यूब फैमिली से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और इन मामलात से निकाले। अल्लाह ताला हर उस बंदे को इस मामलात से निकाल दे जो परेशान है और इन मामलात में घिरा हो, आमीन। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ, लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, इससे आपके भाई की मोटिवेशन बढ़ जाती है। चलते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम रामीन है और मेरा ताल्लुक पंजाब के शहर डीजी खान से। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये आज से 4-5 साल पहले की बात, जब अपने बैचलर की डिग्री कंप्लीट करके फ्री हुई थी। मुझे एमफिल के लिए अप्लाई करना था, और आपको पता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पहले एडमिशन ओपन करती हैं और फिर टेस्ट के ज़रिए आपका एडमिशन होता है। तो होता ऐसा है कि मैंने भावुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, क्योंकि मैं डीजी खान में रहती हूँ तो मुझे वहाँ जाकर स्टे करना था। मेरे ददियाल में से हमारे एक रिश्तेदार हैं जो मेरे वालिद की बहन बनी हुई है। मैं उनके साथ गई उनकी बेटी के घर रहने के लिए। तो खैर मैं उनके घर गई। 2 दिन के बाद मेरा टेस्ट था। हम जुम्मा की शाम को वहाँ पहुँचे थे। हमें पहुँचे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे मेरी वालदा की कॉल आई। उनके घर की लोकेशन कुछ इस तरह थी कि गली में घर था। जैसे ही घर में एंटर हो तो सामने एक कमरा था, उसके बाद एक लंबी सी गैलरी थी और फिर चलकर उनका फ्रंट आता था। जब हम उस कॉरिडोर से गुजरते थे तो दोनों तरफ दीवारें थीं उनके रूम्स की। तो हम लोग वहां से एंटर होकर फ्रंट वाली तरफ आए। वहां पर जाकर बैठे बातें वगैरह कर रहे थे। इसी दौरान मुझे मेरे वालिद की कॉल आई, तो मैं कॉल सुनने के लिए अकेली उठकर पीछे की तरफ गई, जिस साइड पर उनका एंट्रेंस गेट था। तो मैं उसी कॉरिडोर में वॉक करती रही, अपनी वालिदा से बात करती रही। तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट तक मैंने अपनी वालिदा से बात की। तो आपको पता है कि माएँ जो होती हैं, जब आप किसी के घर रहने के लिए जाएं तो वो बहुत ज़्यादा हिदायत देती हैं। इस दौरान मुझे 2 से 3 बार महसूस हुआ कोई मेरे पीछे से गुजर रहा है या यहाँ पर कुछ है। मैंने कभी इस तरह का नहीं सोचा था। मैं काफ़ी नमाज़ें कुरान वगैरह पढ़ती हूँ, मैं तस्वीर वगैरह भी पढ़ती हूँ और अपना इशार भी बांध कर रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ का खौफ है। उस दिन भी जब मैं गाड़ी पर जा रही थी, मैं तब भी तस्बीह वगैरह पढ़ती रही थी। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वहां पर कोई दूसरी मखलूक हो सकती है। खैर मैं कॉल पर बात करके वापस आ गई। रात हुई, हमने रात का खाना खाया। ये गर्मियों के दिन थे। हमने जिनके घर स्टे किया उन्होंने हमें एक कमरा दिया। वो लोग बाहर नहीं सोते थे, वो अंदर सोते थे। उनके अपने कमरे में एसी था। उन्होंने हमें दूसरा रूम दिया जिसमें उन्होंने हमें एयर कूलर लगा कर दिया था। अब जिस कमरे में मैंने और मेरी आंटी ने सोना था, आपको पता होगा कि साउथ पंजाब में ऐसा होता है कि कमरे में एक विंडो बनी होती है और वो एयर कूलर उस विंडो के बाहर रखे हो। तो उनके घर में भी सेम ऐसा ही था। तो मैं बिल्कुल विंडो के सामने सो गई। ये कूलर से हवा आएगी, वो डायरेक्ट मुझ पर आएगी। और दूसरे नंबर पर आंटी सो गई। तो रात के 1 बजे का टाइम होगा तो मुझे इस कूलर के पास से बिल्लियों का शोर महसूस होने लगा, जैसे कि
8-10 बिल्लियां हों और वो बहुत ज़्यादा आपस में लड़ रही। आपको पता होगा कि जब बिल्लियां शदीद गुस्से में होती हैं तो इनकी आवाज़ें